السلام علیکم خواتین و حضرات، حسب حال عید اسپیشل کے ساتھ حاضر ہے آپ کا میزبان جنید سلیم. شو میں میرے ساتھ ہیں ناجیہ بیگ، اور آپ کی عید کی خوشیاں دوبالا کرنے کے لیے خاص طور پر تشریف لائے ہیں میوزک ڈائریکٹر استاد سریلے خان اور ان کے ہمنوا استاد ڈبے خان. عید کا دن ہے گلے ہم کو لگا کر ملیے، عید کا دن ہے گلے ہم کو لگا کر ملیے، رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، عید کا دل ہے گلے. بسم اللہ پتر، عید دی وجہ تو تینوں کوئی گلے لائے گا، ویسے تو تینوں کو منہ نہیں لاندا. شوقیہ جنید صاحب عید مبارک ہو. عید مبارک. بہت عید مبارک جناب. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. استاد جی اس نے سبز رنگ کی ٹوپی کیوں پہننا شروع کر دی ہے؟ بس جی دے ذہن چ شاید کو بکرا پیچھے لگ جائے، خریدن جوگا تے ہے نہیں بیچارا، شٹالے دی پا کے ٹوپی تے پھرن دے ہے کہ شاید کسے بکرے دا دھیان پہ جائے. او تینوں لے مولا شوخیا، اب پرجائی تیری گھر ٹھرن رہی ہے تے گرم چادر ہوتی تو لئی پھرنا. استاد جی میں وہاں ان کے قریب لکڑیں بال آیا ہوں. ہائے 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 مرے تو پرجائی تیری نے سریاں پننیاں سن. شوخا اس ویر دی میرے نہ لڑن رہی سی کہ کرما لیا میری گرم چادر گواچ گئی، مینوں چادر لے دے. مینوں کی پتا شوخا شگرد لے کے پھر رہے ہیں. واہ. اچھا استاد جی قربانی شربانی کی پھر آپ نے؟ ہائے قربانی کتھوں کرنی سی حضور، فنکشن ہی کوئی نہیں ملتا تے قربانی کادی کر لئیے. اسی تے صرف گاؤندے ہی رہے جے. قربانی 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 بکرے کی دے دی ہے قربانی، قربانی 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 بکرے کی دے دی ہے قربانی. جناب بکرا ہی کوئی نہیں لیا تو قربانی کتھوں کرنی سی. جنید صاحب آپ نے کچھ لیا تھا؟ جی میں نے اللہ کا نام لیا تھا. شکر ہے. تو جی میری بات کو یہ شخص سیریس نہیں لیتا. سیریس کمپلیٹ ہے نا، پڑھے لکھے لوگ. آپ پوچھیں جناب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کیا کیا تھا؟ میں نے ایم اے کیا تھا. کیا کیا ہے؟ واہ واہ واہ، اس کی سند اتار کے شوکت خانم بھیج دیجئے. کیا کہنے عید حضور کو جانور کی بات کر رہے. تو یہ پوچھے نا میں نے قربانی کی تھی بکرے کی. یہی پوچھا ہے جناب، آپ ویسے ہی ذرا تھندے ہو رہے. جناب یقیناً ہمارے تو شاپ پر آپ نے ولیٹ کے رکھ لی ہوگی. جی ولیٹ کے رکھ لیے جو آپ نے بارش میں کانوں پہ چڑھا کے جانا ہے باہر. وہ نہیں شوخیا. میڈم آپ نے بھی کوئی جانور لیا تھا؟ نہیں بیٹے وہ ابھی غیر شادی شدہ ہے. شوخے لے استاد جی آپ کی اس بات سے مجھے اب استانی کی بات سمجھ آئی. کون سی جی؟ میں نے کہا تھا استانی سے عید سے پہلے کہ استانی بکرا کرنا ہے، کہتی پتر میں تے کدوں دا کر لیا ہے. ہائے کیسا شوخا ہے، بجاندہ ٹول کیے تے ہسدہ سعید مہدی اندر. کیا کہنے استاد جی. سچے مو استاد جی میں نے پوچھا تھا عید کیسی گزری ہے؟ جی فرسٹ کلاس جناب، ایسی تے بھی فاقے. اوئے اوئے سارا دن ٹوتھ پک نل دندائیں چو دال ہی کٹ دے رہے ہیں. رواج ہی مک گیا ہوا ہے ایک دوسرے کی طرف گوشت بھیجنے. کسی مسکین پہ ترس کھانے والا تو اب بالکل زمانہ ہی نہیں رہا. ایسا کسی نیش نے یہ ڈیپ فریزر ایجاد کیا. ڈیپ جا کے اور دیکھنا تم اس نے کسی دن ڈیپ میں چلے جانا ہے. ایسا کچھ شوخا سائنسدان ہویا، لوکی پڑے ان گوشت نہیں کسی ہلکل دے، سارا گوشت اس ٹھنڈی پیٹی چ رکھ لیندے، سریاں پاوے وچ رکھ لیندے نے. اللہ جاندا ہے اندروں ہی بکرا بیچارہ پاوے نال بوا کھڑکا رہا ہوندا. مرو او سوکھیو کڈ لو اندر تے ٹھنڈ ہی بڑی جے تے کوئی سندا ہی نہیں ہوتی. استاد جی پیٹی کھولیں ٹھنڈ لگ رہی ہے. ایسا برا زمانہ آ گیا ہے جنید صاحب، یقین کریں عید کے 3 دن
لوگ اس طرح ہمارے دروازے کے آگے سے پٹھے رانے دستیاں لے کے گزرے ہیں جیسے چھانگے مانگے کے چھوٹے اسٹیشن سے تیز گام نہیں گزر جاتی. کیا کہنے وہاں پہ جس طرح ریل گڈی کے ڈرائیور کو شوخی چڑھتی ہے نا اور تیز کر لیتا ہے, اور جنید صاحب اسی طرح محلے دار ہمارے دروازے سے زیادہ تیز گزرے. دکھ کی بات جنید صاحب, ہمارے گھر کے سامنے سریاں بھوننے والا بیٹھا ہے. دیکھو ذرا شوخا, اندر ہم فاقے بیٹھے ہوئے ہیں اور دروازے کے آگے سریاں اور پاوے پن رہا ہے. میں نے تو غصے میں اسے جا کے کہا, میں نے کہا بات سنا, نامراد یہ تم سریاں پاوے نہیں پن رہے, تم ہمارے اگلے پچھلے پن رہے ہو. شوق ہے جنید صاحب یقین کیجئے گا کہ دستی اور پٹ سے امید شروع ہوئی تھی کہ رات تک نا امید ہو گئے, سری پائے تک نہیں آئے. استاد محترم نے منجی کے پائے کے ساتھ جپا ڈال کے اور رو کے گاتے رہے ہیں, کوئی آئے لائے پائے, کوئی آئے. استانی آئی ہے اور ٹھنڈا پانی ڈال دیا ہے. بہت شوق ہے بچے ہو ویسے دو دے بیٹے, بہت شوق ہے. تینوں لائے مولا نام مرادہ اینی سری کھا دیجئے انہیں اللہ جان دے, انتے بکرائے دے اگو لنگے نا تے انج کر کے لنگ دے. استاد جو پچھلے سال کی بات ہے, اس دفعہ تو کچھ بھی نہیں ہے. مگر اللہ میرے کو اللہ کھانا کھا لے بھی شوق ہے. ہاں جی میں نے سری کھائی ہے. جنید صاحب پوری عطر کی شیشی اپنے اوپر انڈیل لی ہے لیکن سمیل سری کی آ رہی ہے. تینوں بہتا مزہ آیا ہے, تینوں لوے مولا شوخیا ورے دن بھی لال دال کھانا لیا. استاد جی میں نے دیکھا کہ آپ اس کا غصہ بھی اس پہ نکالتے ہیں, یہ کیا بات؟ جی پھر کیا کریں جناب, یہ ذرا کام کا شگرد ہے, یہ بیکار ہے. یہ شوخا صرف ڈولکی بجاتا ہے اور یہ روٹی کھاتا ہے, اور اتنی روٹی کھاتا ہے کہ نام مراد کبھی یہ نہیں کہتا لے آؤ روٹی, کہندا لے آؤ روٹیاں. اور جی کسی دن بوٹی کھا لے تو نام مراد ہڈی سٹتا نہیں, سارا دن وہ دن کھیڑتا رہتا تاکہ لوگوں کو پتہ لگے اے میں کھادی سی. اور تیسرے دن جا کے ہوٹل والے نو کہندا بھائی جی ساڈی تے دوبارہ بوٹی چڑھ سکتی ہے. او گو کہندا روویں ڈرم سٹک نو شوخیا ہڈی پہ بوٹی نہیں چڑھتی, بوٹی میں سے ہڈی نکلتی ہے. ہائے ہائے دیکھو ذرا ایک فاقہ زدہ آدمی کو اتنا نالج ہونا بڑی بات ہے. ہائے استاد جی گل دا مزہ نہیں آیا تہاڈی دا. تینوں لے مولا تینوں عید والے دن بھی مزہ نہیں آیا. شوخیا کو بوٹی منہ چ گئی ہوے تے تینوں مزہ آوے. بد نصیب آدمی. فلم ساز چودھری بوٹے دے 15-20 دن بکرے چراندا رہیا کہ شاید عید والے دن قربانی میں کو 1.5 کلو مل جائے. ایسا بد نصیب ہے, عید والے دن جب ان کے گھر گیا ہے تو اس کے پٹھان ملازم نے کہا کہ کھوچا دوڑ جاؤ یہاں سے. چودھری صاحب نے قربانی اپنے آبائی شیئر کرنی تھی, وہ بکرے لے کے گجراں والا چلے گئے. شوخا وہ بعد شفقت چیمہ صاحب ال گیا کہ چلو انہاں دی قربانی چ مدد کرنا, شاید وہ خوش ہو کے تسیری پاوی دے دے. انہوں نے چھری پھیرنے کے لیے بکرا لٹایا ہے تو بکرے کے پاوے پکڑے ہیں مدد کے لیے. چیمہ صاحب نے کھولا تھا مارا ہے زور سے. انہوں نے کہا شوخیا میری لات چھاڑے تے بکرے دی پھاڑ. کیا کہنے استاد محترم, سر انہوں نے چھری پھیر کے تو پرے ہاتھ دھونے کے لیے ٹوٹی کھولی ہے. شوخے نے کالی چ فٹافٹ چھری پھاڑ کے تے چارے پاوے لا ہن بکرالی کر گیا نا. اس کے بعد چیمہ صاحب نے جب بکرا چھت سے ٹانگنے کے لیے پاوے دیکھے ہیں تو پاوے ساتھ ہے ہی نہیں. 3 دفعہ بکرا گرا چھت سے. تو دے بعد خان صاحب اگیا کے ساتھ اور شفقت چیمہ ٹوکا پکڑ کے پیچھے پورے محلے میں دوڑایا چیمہ صاحب نے, اور لوگ کی چھڑا بھی نہیں رہے, وہ سمجھ رہے نہیں شاید شوٹنگ ہون رہی. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اس کا مطلب ہے آپ لوگوں نے بکرا وکرا نہیں کیا؟
शाबाशी, आप बकरा बकरा की बात करती हैं, हमने तो कई साल हो गए हिस्सा बकरा नहीं किया। क्या कहने? हाय, ऐसी महंगाई हुई है मैडम कि क्या बताएं आपको, बकरा लेने की शक्कत ही नहीं है हमें। सांस पता नहीं किस तरह ले रहे हैं तो बकरा कैसे ले। हाय, पहले मैंने और डब्बे खान ने सोचा कि चले पैसे इकट्ठे करके दोनों उस्ताद शागिर्द बकरा ले लेंगे, मगर ऐन खरीदारी के वक्त डब्बे खान ने मनूस खबर सुनाई कि मेरी जेब कट गई। मैंने कहा काश जेब बच जाती तौन कट जाती। उस्ताद जी बगैर तौन के मैंने बहुत बुरा लगना था। बेटा पहले कौन सा तुम रणबीर कपूर लगते हो। उस्ताद जी इतने मुश्किल लफ्ज कैसे याद कर लेते हो? पहुंचे हैं जी वहां बकरा खरीदने के लिए। जितने पैसे थे बकरे वाला मान ही नहीं रहा था। पौना घंटा वहां गा गा के उसे कहता रहा है, मेरी जेब वेब सब उजड़ी, थोड़ी रकम घटा ले। मेरी जेब वेब सब उजड़ी, थोड़ी रकम घटा ले। बर्बाद हो रहे हैं जी, बर्बाद हो रहे हैं जी, पैरों में पड़े चाले हो। रेट बुबारी तू बोले है ज्यादा, रेट बुबारी तू बोले है ज्यादा। बकरा रे बकरा रे बकरा रे, मैंने सस्ता बकरा लेना। क्या लेना क्या लेना, तूने जोड़ी का क्या लेना। उसके बावजूद उसने बकरा नहीं दिया, हाँ अलबत्ता वेल दे दी। और ऐसा शौक है जदों वेल फड़दा नच के फड़दे। और मैं क्या पुत्र पहले नचदे हुंदे सा, हुण असीं सिंगर हो गए हैं। क्या दौर आ गया है जुनैद साहब, अब लोकल फंक्शन नहीं 6-6 महीने मिलता। और एक वो दौर था, हाय फॉरेन टूर करते थे। अच्छा हाय याद ही जदों इटली फंक्शन करन गए सा, आए हाय इटली हजूर, उथे इस नाम मुराद ने इन्ना बसुरा गाया कि उथों दे अंग्रेजां ने फिर सानू इटलियां मारियां। उस्ताद मोहतरम की बात सुन लीजिए आप। जिस वक्त हम जहाज में परवास कर रहे थे, मौला जानता है अजीब एटमॉस्फेयर था। एटमॉस्फेयर। जी सर, जब वहां अनाउंसमेंट हुई है कि जहाज इस वक्त 80,000 फुट की बुलंदी से परवास कर रहा है, उस्ताद जी ऊंची ऊंची रोने लग पे। फिर रो के कहने लगे पे पायलट लोग कि 20,000 फुट की बुलंदी पे और ऊंचा ले जाए, लेकिन 10 ना। हाय शोखिया, अपना न बताना कि तुम्हारी किस लिए गिद्दड़कुट हुई थी। शोखा जहाज की लैट्रीन में गया है, फौरन बाहर निकल के पायलट के कॉकपिट में घुस गया। पायलट को जाके कहता, भाई जी लोटा इधर तो नहीं पे। उस्ताद जी ये बात बताने की थी। पायलट ने चढ़ गया गुस्सा, ने इन्हू बांह तो फड़ के अंदर ही खींच लिया और कॉक नु पिट कर लिया। और डंडा फड़ के उन्हें इन्हू वो पिटे है कि इन्हू नानी याद आ गई। हले ना मुराद कदी मां नु याद करना लड़ी। उस्ताद जी मैं ही तरले तुरले लवां ते पिंड जांदा, वरना नहीं जांदा कदी। मोहतरम बकरे की बात हो रही है। बकरे दे पुत्र की गल करनी है हजूर, क्या बताएं आपको, बकरा तो अब कई साल हो गया नहीं किया हमने। उस्ताद जी चले हौसला रखें, ये मामला सिर्फ आप तक ही महदूद नहीं है, पूरी कौम का ये आलम है। अच्छा जी जनाब, कुर्बानी करने वाले लोगों की तादाद में बहुत तेजी के साथ कमी वाक़ हो रही है। हाय उस्ताद जी अगर मैं बताऊं तो आप दंग रह जाएं कि 8 साल के दौरान कुर्बानी करने वाले लोगों की तादाद में निस्फ से भी ज्यादा कमी वाक़ हुई है। यानी 8 साल पहले इस वतन अजीज में जो ज़रई मुल्क कहलाता है, उसमें कुर्बानी के मौके पे ज़िबा किए जाने वाले जानवरों की तादाद 1,60,00,000 थी। और इस ईद पे जो पूरे मुल्क में जानवर ज़िबा किए गए, वो एक अंदाजे के मुताबिक उनकी तादाद 65 से 70 लाख है सिर्फ। यानी पूरा करोड़ ही चढ़ गया नाल जनाब। तौबा। हालांकि अभी इन 8 सालों में तकरीबन आबादी में 2 करोड़ का इजाफा हुआ है। हाय 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 2 करोड़ का इजाफा आबादी में। शोखिया मैनू कहना ना मुरादा कि उस्ताद जी तुहाडे 9 बच्चे ने, उधर वेख जरा 2 करोड़ बच्चा होया ही इन्ने सालां च। और उस्ताद जी इस सूरत हाल का जो नेट रिजल्ट है वो ये है कि जिनमें वो बेचारे जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर है ना,
جو یعنی خواہش رکھتے بھی ہیں اور کسی نہ کسی حد تک استطاعت رکھتے بھی ہیں قربانی کی, وہ اب اجتماعی قربانی کی طرف جا رہے ہیں. یعنی ہم نے اپنے طور پہ ایک سروے کیا ہے پاکستان کے مختلف جو دینی مدارس ہیں, تو وہاں سے یہ پتا چلا ہے کہ اس سال سب سے زیادہ اجتماعی قربانیاں کی گئی ہیں, یعنی ریکارڈ ٹوٹ گئے. یعنی لوگ حصہ ڈالنا بہتر سمجھتے ہیں, زیادہ یعنی آسان سمجھتے ہیں, افورڈیبل ہے لوگوں. ہاں جی, وہ 7,500 میں کہانی مک جاتی ہے. یہاں بکرا لینے نکلے تو دونوں جیبیں خالی ہو جاتی ہیں, بکرا نہیں ملتا. استاد جی آپ نے کبھی حصہ ڈالا کسی گائے میں؟ جی لو, کمال بات ہے جنید صاحب, لوگ استاد جی میں ساتھ حصہ ڈالنے چاہ رہے ہیں. یہ دیکھیں او سوخیا, او تینوں لے مولا جوئے پرچی چسا پانا لیا. ایسا نام مراد ہے میرے بھتیجے کے ساتھ مل کے آدھے پیسے ڈال کے انعام والی پرچی خریدتا ہے. اچھا, اوپر سے کہتا ہے پارٹنرشپ ہے. ایک دفعہ انعام نکل آیا تو اس کے بعد نام مراد مکر گیا, کہنے کہا دی پارٹنرشپ. شوخا 2-3 نری تو میں شخصی ضمانت تینوں لے کے آیا جی تھانے. ناظرین یہاں میں لینے ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. عید لنگ گئی ہے گوشت نہیں آیا, عید لنگ گئی ہوئے گوشت نہیں آیا, نہ ادھروں آیا نہ ادھروں آیا ہو, عید لنگ گئی نہ گوشت آیا, اوے گوشت نہیں آیا. او تینوں لے مولا تو گوشت دی گل کرنے, او تینوں تے عید مبارک دا فون نہیں آیا. شوخیا نہ ادھروں آیا نہ ادھروں آیا, انہوں نے جانوراں چ حصہ پایا ہی ہے. مرے تو کسی تھان تے چپ کر کے معزز ہو کے بھی بیا کر. دیکھیں مولا جانتا ہے, ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بندہ گانے کے لیے ہی ہمیں بلاتا ہے. شوخیا نام مراد محلے چ طلاق دا جھگڑا سی, انہوں نے سانو سیاںا سمجھ کے بلایا تے اوتھے واجہ تبلا نال لے گئے. سر وہ جب انہوں نے 3 تال میں کہا نا طلاق تا دن کا دن طلاق, اتنا سونا لگا ایسا. بہت شوخا بچہ ہے. اچھا جی جنید صاحب, اللہ آپ کی زندگیاں کرے, اللہ خیر کرے, بہت اللہ نے علم دینا ہے. حضور یہ جو آپ نے بتایا ہے کہ اب قربانی ہی اتنی کٹ گئی ہے, اس کی وجہ بیان کریں گے آپ؟ استاد جی وجہ تو سیدھی سیدھی ہے کہ لوگوں کی, پاویں استاد جی نہ کہو, تسی کیڑا تبلا سیکھنے. اگر استاد جی کہنا تو آپ ادھر آ جائیں, میں ادھر بیٹھ جاؤں. استاد محترم, مزید عزت. استاد جی وجہ سیدھی سیدھی ہے کہ قوت خرید کم ہوتی چلی جا رہی ہے, دوسری طرف جانور مہنگا سے مہنگا تر ہوتا چلا جا رہا ہے. اب قوت خرید کیوں کم ہوتی جا رہی ہے؟ وہ بھی وجہ ہے کہ مطلب مہنگائی ہے ملک میں, طوفان آئے ہوئے, اور جو جانور مہنگا ہو رہا ہے اس کی ایک بڑی وجہ, بلکہ 2 بڑی وجوہات. ایک تو ہمارا جو مویشی ہے وہ افغانستان سمگل ہو رہا ہے اور دھڑا دھڑ ہو رہا ہے. یعنی اگر ہم لڑنے جا رہے ہیں, اگر ہم افغانستان جانوروں کی سمگلنگ روک لیں, صرف افغانستان سمگلنگ روک لیں, تو کم و بیش ہم جو 1.40 کروڑ کما سکتے ہیں اگر ہم اس کو باقاعدہ ایکسپورٹ کریں اس گوشت کو. دوسری ایک بڑی وجہ استاد یہ ہے کہ زیادہ تر ادھر آیا کرتا تھا, کراچی جاتا تھا یہاں سے, سندھ سے اور جنوبی پنجاب سے جانور, یعنی کراچی جاتا تھا, پنجاب میں آتا تھا. اب پچھلے 4-5 سال سے مسلسل وہاں پہ سیلاب آ رہا ہے, جس کی وجہ سے لاکھوں کی تعداد میں جو مویشی ہیں وہ ہلاک ہو گئے, اور وہاں سے جانوروں میں بہت بڑی نمایاں انداز میں کمی واقع ہو گئی. یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. ظاہر ہے جی وہاں پہ اللہ سب کو زندگی سے تندرستی دے اور اپنی رحمتوں کے صدقے سب کے اوپر اپنی رحمت رکھے اور اپنا کرم رکھے. اچھا استاد جی ایک اور بڑی وجہ, ایک اور استاد جی کہے جا رہے ہیں یہ مجھ سے پہلے کے شاگرد ہیں آپ. شوخی نہ کر بیٹے, اگر وہ عزت دے رہے ہیں تو مپچے ہیں. اچھا اچھی بات ہے. استاد جی ایک اور بڑی وجہ یہ ہے, یہ جو نمود و نمائش کا کلچر ہے نا,
ईद उल अज़हा पे उमरा की तरफ से ये बाकायदा जानवर बड़ी तादाद में खरीद लेना, फिर उनकी नुमाइश करना, यानी उनका मकसद एक फरीजे की अदायगी नहीं होता बल्कि नमूदो नुमाइश होता है। वो जानवर के पैसे नहीं देते, वो जानवर की खूबसूरती के पैसे देते हैं। फिर जाहिर है कि वो अगर इतने इतने ज्यादा पैसे आसानी के साथ देना शुरू हो जाएंगे तो जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, वो फिर गुरबा के इलाकों का रुख नहीं करते, वो फिर अपने आप को सिर्फ उमरा के इलाकों तक महदूद कर लेते हैं और उनको मन मांगे पैसे मिल जाते हैं। बेशक बेशक आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अब बड़े शहरों में जानवर नजर आते हैं, छोटे शहरों में तो बहुत घट गई हुई है कुर्बानी। उस्ताद जी अब तो वो चीज भी नहीं रही कि सुर्ख दुपट्टा डालना, सींगों पे पकाने लगाने, मेहंदी से ईद मुबारक लिखना, वो सब कुछ रह गया है। जी जी जी, अब वो भी नहीं रहा टांग पे टांग रख के किसी पढ़े लिखे के आगे बैठना। ना शौकी करो बेटा, तेनू ले मौला नाम मुरादा, लाते लाते इंज रख दे जिवें मीटर इंस्पेक्टर है। उस्ताद जी मरना ये उस्ताद डब्बे खान की मूछें कैसी हैं? बस जी हजूर, साह एडी जोर दी लेंदा, मुछां नक च खिंच लईयां। ये जो आप फरमा रहे हैं ना जी कि बड़े शहरों में अच्छा जानवर और ज्यादा जानवर आता है, इसी की वजह है ना हजूर कि बड़े शहरों में अब कसाई नहीं मिलता, छोटे शहरों में कसाई उड़ीकता रहता है कि कोई गाहक आए, और बड़े शहर में कसाई जो है उसकी अहमियत हाय 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 एमएनए एमपीए से ज्यादा हुई होती है। और कसाई की दुहाई पड़ी होती है जी, लोग कसाई की मिन्नतें कर रहे होते हैं। चल चल रे कसाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ, चल रे कसाई। अबे टाइम नहीं है मेरे पास। चल चल रे कसाई, क्या जो दिया? चल चल रे कसाई, जान छोड़ बे। चल चल रे कसाई। ओ मगरों लो तेनू ले मौला। हाय ओथे अमिताभ बच्चन ते इत्थे बच्चन दी कोई उम्मीद नहीं। हाय ओ मोहम्मद रफी सी जी, ए मिस्त्री शफी मोहल्ले दे बच्चियां कोलों पैसे लेके उन्हां नूं खिडौने ठीक करके देंदे। अच्छा कुछ दिन पहले एक बच्चा आया, अपना ढोल वजाण वाला बालू लेके ठीक कराण, अच्छा ओदे कोलों पैसे ले ले सू, ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਮੁਰਾਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਢੋਲ ਨਹੀਂ ਵਜਾਣ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਹਨੇ ਉਂਝ ਹੀ ਢੋਲ ਵਜਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। शोखा नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। चंगा करता है, जरा जगा के रख दे सानू। अच्छा जी जनाब, वाजे की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं जी हजूर, ये तो जरा फरमाइएगा कि अभी आपने जो सारा मुद्दा है वो कुर्बानी के बकरे का अमीरों पे डाल दिया है। आपने फरमाया है जी ये अमीर लोग जो हैं ये ज्यादा बकरे खरीद रहे हैं और बड़े शहरों में ले जाते हैं। नमूदो नुमाइश भी एक फैक्टर जी जी हजूर, मैं माफी चाहता हूँ, आप मीडिया वालों ने कभी अपनी स्क्रीन में झांक के देखा है? क्यों, क्या हुआ? आप भी तो जनाब हर साल स्क्रीन के ऊपर नुमाइश लगाते हैं कि ये बकरा इस दफा 12 लाख रुपए का बिका है, इसको शेरे बब्बर का खिताब मिला है, बार बार उसे चला चला के ये 7 लाख का बिका है, ये 5 लाख नहीं है थे, किसी ने पंजीदा नहीं लेना। मतलब बड़े बड़े बकरे दिखा के आप जो गुराबा बेचारों का दिल साड़ते हैं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल? भाई उसमें खबरियत तो होती है ना, न्यूज सेंस होती है कि इतना महंगा बकरा बिक रहा है। यानी जिस चीज में भी खबरियत हो वो आपने दिखा देनी है, बेशक उससे गरीब की मौतियत हो जाए। हाय 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 हाय, खबरियत के साथ मौतियत। सदके जाऊं पुत्र, ये है पढ़ी लिखी बात जो न्यूज चैनल पे हो जाती है। अच्छा वैसे ये सही कह रहे हैं, कराची में भी इस बार जो सबसे महंगा बैल है वो 10 लाख का बिका है, और फैसलाबाद में बकरों की जोड़ी जो है वो 5 लाख की बिकी। आपने इस जोड़ी का क्या देना है? इस जोड़ी का कैसे शौक है पुत्र? जोड़ी वो होती है जिसमें 2 हों और दोनों पूरे हों, एक पूरा तो एक अद्धा जोड़ी नहीं बनती। शौकिया
और ये केड़ी जोड़ी है जिदे च एक कुर्बानी वाला ते एक सदके वाला? क्या कसरे नफसी से काम लिया है, खुद को सदके का करार दिया है। वारे वाह कजले बेटे। कजले बेटे। वैसे सच्ची बात तो ये है, एक्सक्यूज टू मी सर, एक्सक्यूज मी। हाँ चलो बेटे छोड़ दो इस बात को, महंगाई भी बहुत ही हो गई है। बिल्कुल, इसमें कोई शक ईमान नहीं। से महंगाई ने भी गरीब आदमी के कड़कड़ कड़ा के निकाल दिया। होठों पे आई मेरी जान दुहाई, हाय वध गई महंगाई, वक्त गुजरते के साथ ओए रब्बा कितनी वध गई महंगाई, वध गई महंगाई। ये क्या है? क्या नमी वाला इफेक्ट दिया उस्ताद जी, क्या बेटे बात। बीच में हनेरियां चलती हैं, साउंड इफेक्ट फॉलो करो जरा, चलो शाबाश। वध गई महंगाई, एक तो राशन मेरे पास नहीं रे, गैस मिलन दी कोई आस नहीं रे, गैस मिलन दी कोई आस नहीं रे, तेल के रेटों ने आग लगाई, है वध गई महंगाई। उस्ताद जी क्या कहने, क्या कहने बेटे जी वो पैसा क्या अच्छा पेश किया है महंगाई को, बहुत महंगाई हो गई है जुनैद साहब, अल्लाह जानता है। ऊपर से ये टीवी पे नई नई खबरें सुन सुन के अब तो गश पड़ने शुरू हो गए। आप देखें ना जरा, ये जो बिजली पानी गैस के रेट बढ़े हैं, बिजली ने तो मार थां दिया है। अब तो ईमान से दिल पे हाथ रख के बल्ब जलाना पड़ता है। क्या कहने, पंखे के नीचे बैठ के बंदा यही कहता रहता है कि पुत्र होली दौड़, ओ बेटा होली दौड़, ओए सोनिया होली दौड़, खर्चा तो मैनू पैन दे होली दौड़। अब तो ईमान से लोग कहते हैं कि इससे अच्छा है लोड शेडिंग ही रहे। हर घर से यही अब आवाज आ रही है, लोड शेडिंग तू बढ़ा दे रे जालिम, लोड शेडिंग तू बढ़ा दे रे जालिम, बिल में भरूं दिन रात रे, लोड शेडिंग तू बढ़ा दे रे जालिम, पहले ही हम तो झेल रहे हैं, देखो ये महंगाई, पहले ही हम तो झेल रहे हैं, देखो ये महंगाई, बंद बिजली में हरदम सोचूं, बंद बिजली में हरदम सोचूं, बारिश अब आ जाए रे, पक्के बंद हों दिल घबराए, पक्के बंद हों दिल घबराए, डेंगी लड़े सारी रात रे, लोड शेडिंग तू और बढ़ा दे। वैसे बेटा बेलय होने वाले को भी डेंगी लड़ जाती है, ये ज़हन में रखो। शोखिया उस्ताद जी डेंगू को कैसे पता चल जाता है कि आप बेसुरे हैं? नाज़रीन, क्या हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। ताना रे रे ना तारे रे रे ना, ताना रे रे ना
रा दारा दे रे ना दारा दे रे ना दारा दे रे ना दाना दे रे ना दारा दे रे ना। बेटे ये लयकारी है शोखिया। अच्छा उस्ताद मुकर्रम, ये आप घर जाके सबक दे दीजिएगा, हम तो यहाँ पर ईद पर बात करने के लिए इकट्ठे हाँ हुए जी, हाँ हैं। जी, कूल लोग हैं, उनको क्या पता है। कूड़ लोग लाजवाब सर्विस। हाय जी, ईद पे क्या बात करें जनाब, हम माड़े लोग। उस्ताद मुकर्रम आप इज्जत बढ़ती जा रही है, अब मुकर्रम कह रहे हैं। हमारे मोहल्ले में है हाफिज मुकर्रम, वो डॉक्टर है। ये देखें कि खान साहब को मुकर्रम कह रहे हैं, क्या कहने जनाब। जो मर्जी कह जी, अल्लाह तो देख रहा है। अच्छा आप क्या समझते हैं कि ईद का जो लुत्फ है, ईद का जो मजा है और ईद की खुशियों का एहसास सिर्फ उन्हीं को है जो कुर्बानी करते हैं बस? जी, और ईद किस लिए होती है हजूर? ये ईद उल जुहा जो है, ये तो एक कुर्बानी की ईद ही है ना जी। नहीं बकरा ही नहीं जो बेचारा करता माड़ा बंदा, उसकी क्या ईद? उस्ताद जी बहरहाल जो ईद में एक दूसरे को मिलना और जो भी गोश्त एक दूसरे की तरफ भेजते हैं, कुछ ना कुछ गोश्त तो आता होगा ना, और फिर मिल बैठकर जो खाना है हाय हाय। उसका जो एक एहसास है, उसकी जो खूबसूरती है, वो तो आप फील करते होंगे ना? नहीं जी, बड़ा ਇੱਥੇ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਦਾ ਫੀਲ ਹੋਣ ਦੇ। वो उस्ताद जी वो गुर्दे की पेन है। माड़े बंदे ने क्या फील करना है, हमें बीच में फील डाल के ना तो हमें फील कराने की कोशिश कर रहे हैं। हाय हाय। सारा दिन सड़ सड़ के गुजर जाता है हमारा। हाय, बड़ी प्लेट गोश्त की कभी उधर को गुजर जाती है। हाय, पावे पकड़ के को बंदा उधर को गुजर जाता है। हाय, किसी गिराज के अंदर जाती मारे तो सिरी नीचे से देख रही हो। कई बारी गुजरते ईमान से मुझे सिरी ने कहा भी है, हाय फिर मुंह निकल जा फटाफट, सोखिया मेरे हाल ना वेख, मैं तेरे जोगी नहीं। और बाकी रह गई आप वाली बात, ये मिलने गिलने की ईद वाले दिन। हजूर, मिलनियां गिलनियां भी उसी वक्त अच्छी लगती हैं जब जेब में 4 पैसे हो। जब जेबें खाली हो, हाथ में कुछ हो ही ना, तो किसी बहन भरा को बंदे ने क्या दावत देनी होती है। ईमान से यकीन करें जुनैद साहब, अल्लाह आपको जिंदगी से तंदुरुस्ती दे हजूर, अद्धे पाकिस्तान की तो ईद सिर्फ बिजली का बिल देख देख के गुजर जाती है। हाय हाय हाय। अब तो इतना बिल आता है बिजली का, इतनी महंगी हो गई है बिजली। जब घर घुसे और आपका बच्चा या बच्ची ला के बिजली का बिल आपके सामने करते हैं तो मुंह से फौरन निकलता है, तकवे बिल वेख के मैं किन्ना गया अकवे, बिल मेरी सोच तो भी बार वे, के देखो लवा मैं उधार वे, वापस जाके उथे रखवे, तकवे बिल वेख के मैं किन्ना गया अकवे। ये बात है हजूर। उस्ताद जी बहरहाल ऐसी भी कोई मायूसी वाली बात नहीं है। ये तो नहीं कि अगर इंसान की जेब में पैसे कम है तो वो खुशियों से महरूम हो जाए। ईदैन ऐसे मौके होते हैं हमारे यहाँ जब हम खुशियाँ कशीद कर लेते हैं, और बहुत से लोग हैं जो मतलब कम आमदनी के बावजूद खुशियों के इन मौकों को हाथ से नहीं जाने देते। आप तो बिल्कुल ही मायूसी वाली बातें कर रहे हैं। नहीं जनाब, हम तो वैसे ही चूंकि न्यूज चैनल का मामला है इसलिए बैठ के हमने अपने दिल की पड़ास निकाली है, वरना अल्लाह की रहमत से अल्लाह ताला का शुक्र करते हैं 24 घंटे। अल्लाह पाक ने आंखें पूरी दी हुई हैं, बेशक चेक कर ले। नाक है जहाँ पे ऐनक टिक जाती है। उस्ताद जी आपने ये काली ऐनक क्यों लगाई हुई है? इसलिए हजूर के आंखें चुरा के गुजर जाऊं। किसी के साथ क्या इस जमाने में बंदा आंखें मिलाए। उस्ताद जी असल बात बताएं, जुनैद साहब जिस दिन फंक्शन ना होना, उस्ताद जी नबीना बन के मांग भी लेते हैं। और खुद इतना शोखा है, 4 दिन फंक्शन ना मिले तो किसी रौनक वाली सड़क पे पॉपकॉर्न रोड के बैठ जाते हैं। और अगर कोई गाड़ी वाला उतर के पूछ ले कि बेटा क्या हुआ है तो रोना शुरू कर देता है। मैंने अम्मी की दवाई के लिए बिजनेस शुरू किया था, एक मोटरसाइकिल वाले ने टक्कर मार के मेरी फैक्ट्री तबाह कर दी। आई एम बिजनेस माइंडेड। क्या कहे उस्ताद जी ਇਹਦੇ ਮੁੱਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ते पुत्र तू कद ਲਈ सिर वेला रखे अगाओ के टक्कर मार सो।
कैसे शोगे हो नामराद न्यूज चैनल है, माफी चाहता इत्तेफाक में बरकत है बेटे। क्या कहने। हजूर यहाँ का गरीब आदमी हर हाल में खुश रहना जानता है तो ये मुल्क बचा हुआ। क्या कहने। हाय, वरना यहाँ गरीबों के साथ जैसी जैसी और जो हुई है, कब का तूफान आ गया होता। यहाँ तो जो मरा मुक्का बंदा है ना बेचारा, वो भी किसी ना किसी आस से जिंदा है। वो भी दिल में ये सोचता है कि अगर कुर्बानी का बकरा नहीं कर सका तो फिर क्या हुआ, कोई ऐसी बात नहीं। होंठा उत्ते जंदरे लाल मुंह कुछ ना बोल, मिलेगा सदके दा बकरा, मिलेगा सदके दा बकरा। ओ तेनू ले मौला, ओए खोते तो डेग के सिर पड़वाण वाले आ। क्या तेरी जुर्रत है घोड़े ते चढ़ के शोखिया। डॉक्टर पट्टी करदा पूछ लवे ना कि किवें सिर पट है, तो अगो कहंदा जी गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। और आज की अच्छी बात ये कि मनफी रवैया और मनफी सोच पंक्चर टायर की तरह होती है। जब तक आप उसे तब्दील नहीं करते, आप कभी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।